محبت حسین کی حاصل اسی کو ہو کے جنت حسین کی آنکھوں سے ڈر کے اشک نے سب کو بتا دیا چلتی ہے اپنی دل حسین کی یقین یہ تو چلنے کے واسطے دنیا واجب ہے ضرورت حسین کی کو بجھا سکے گی نہیں کی ہوا شمع محبت حسین کی آنکھوں سے اشک نکلے تو امید ہو گئی نصیب کی زیارت حسین کی میدان میں الحمد کی سزائیں بولنے کی بچپن میں دیکھی شجاعت حسین کی زندگی سے پہلے پائے جائے کامیاب ہے اور جہان میں حاصل ہوئی ہے جس کو محبت حسین کی شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے حور کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے تو ایک بے کفن کے رازے کا اعجاز دیکھیے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ہے ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹی کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو
تربتی شکستہ روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربتی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربتی شکستہ ہے محمد وعلی محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجیب حال میں شیریں کے کر گئے حسین فرس کی دین سے بے شک اتر گئے حسین کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر
मिलने शाम के जिंदा में आऊंगा तुझसे, मैं मिलने शाम के जिंदा में आऊंगा तुझसे। ये बात आखिरी बेटी से कर गए हैं हुसैन, बरस की ज़मीन से बेशक कर गए हैं हुसैन। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. आवाज़ से बुलंद नारे सलवात। اللهم صل على محمد وعلى محمد. दावत बुलंद सलवात। اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. معراج سفره والبراق مرقبه ومنزله كعب قوسين أو أدنى وسدرة المنتهى مقامه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو کل کی گفتگو ذہن خاطر ہوگی کہ میں نے کل امام حسین کی عزاداری کے بارے میں اور قرآن کی آیت اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے اور حدیث قدسی کو آپ کے سامنے پڑھا تھا. آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہر عیب اور ہر کمی ہر نقص سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کہ جس کی میں نے تلاوت کی اور روز جس آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ائمہ کو قرار دیا ہے، اماموں کو ہم نے بنایا ہے یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. لفظ پر لفظ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس طرح سے منزل آگے بڑھے گی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ائمہ کو بنایا ہے. جہاں بھی لفظ بنانا آیا ہے یا جہاں بھی جعلیت تصور ہوئی ہے وہاں پر اللہ نے کہا ہم نے اسے بنایا. چاہے خلافت کا عہدہ ہو یا امامت کا عہدہ ہو، جہاں بھی لفظ جعل ہے اللہ نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
खलीफा बनाना, हादी बनाना, इमाम बनाना, नबी बनाना, रसूल बनाना, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। यहाँ पे कहा वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, जअल, हमने आइम्मा को जाल किया, बनाया, जो हिदायत करते हैं हमारे हुक्म से। दूसरी जगह पर जनाब इब्राहीम के बारे में कहा या इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। यहाँ भी लफ्ज़ जाल है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। और उसके बाद जनाब दाऊद के लिए अल्लाह ने कहा या दाऊद इन्नी जाइलुन खलीफतुन फिल अर्द, ऐ दाऊद हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया है। और उसके बाद जनाब आदम के लिए कहा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ। यहाँ जहाँ भी लफ्ज़ जाल है, बनाना है, अल्लाह ने उसे अपने हाथ में रखा है। का हादी हम बनाएंगे, रहबर हम बनाएंगे, रसूल हम बनाएंगे, इमाम हम बनाएंगे। बंदों का बनाया हुआ, खुदा का बनाया हुआ, फर्क इतना होता है उसमें कि बंदों का जो बनाया हुआ होता है वो जब मिंबर पे आता है तो कहता है अकीलूनी अकीलूनी, ऐ लोगों जब मैं मिंबर पर आकर बोलूं और गलती करूं तो मुझे मेरी गलती बता देना, इसलिए कि मैं बहक जाता हूँ। ये बंदों का बनाया हुआ है। और जब खुदा का बनाया हुआ मिंबर पर आता है तो अकीलूनी अकीलूनी नहीं कहता, बल्कि कहता है सलूनी सलूनी, जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ। जब बंदों का बनाया हुआ आता है तो कहता है मुझे सीधा कर देना, मैं मिंबर पर जाकर बहक जाता हूँ। और जब खुदा का बनाया हुआ आता है तो कहता है सलूनी सलूनी, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। लोग कहते हैं कि साहब अली के पास लोग आते थे और मौला अली बगैर कुछ सोचे समझे जैसे ही साइल सवाल करता था, मौला अली उसका जवाब उसे दे देते थे। ये कैसे मुमकिन है? तो मौला अली ने उससे कहा कि तुम एतराज हम पर कर रहे हो, ये बताओ हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा मौला 5 उंगलियां हैं। तो मौला ने कहा कि तुमने सोचा, समझा, तफक्कुर किया, ताकुल किया, दिमाग लगाया, फौरन बता दिया 5 उंगलियां हैं। क्यों? उसने कहा मौला ये तो सामने की बात है, लिहाजा मैंने फौरन बता दिया कि 5 उंगलियां हैं। तो मौला ने मुस्कुरा के फरमाया जिस तरह तुम्हारी नजर में मेरी उंगलियां तुम्हारे सामने है और सामने की बात है, जितने भी असरार खुदाबंदी है वो सब अली के सामने जाहिर है। मौला अली ने कहा तो यकीना, अगर आसमान के सारे पर्दे हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। लो कशफुल खुता मा अज़दत यकीना, अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। तो जहां भी जाल होगा वो अल्लाह बनाएगा, अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। जनाब इब्राहीम के लिए कहा व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने इब्राहीम को आजमा लिया कलेमात के जरिए से, तो मैंने इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया। यानी इमामत वो ओहदा है कि जिसको देने से पहले अल्लाह ने इब्राहीम की आजमाइश की, इब्राहीम का इम्तिहान लिया। इब्राहीम के पास उससे बड़े बड़े, उससे पहले भी ओहदे मौजूद थे। उल्लत का ओहदा इब्राहीम के पास कि खलील खुदा अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को कहा, ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के खलील हैं। उसके बाद नबूवत का ओहदा जनाब इब्राहीम के पास, रिसालत का ओहदा जनाब इब्राहीम के पास। इतने ओहदे थे, लेकिन जब ओहदे इमामत की बात आई
تو اللہ نے ابراہیم کو یوں ہی نہیں دے دیا، آواز دی جب میں نے ابراہیم کی آزمائش کر لی تو اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ آزمائش بھی کس سے ہوئی تھی؟ قرآن نے کہا بکلماتن، چند کلمات کے ذریعے سے۔ اب مفسرین نے کہا یہ کلمات سے مراد کوئی اور نہیں تھے، یہ کلمات سے مراد آل محمد تھے۔ جب جناب ابراہیم شیعہ ہو گئے آل محمد کی، تب جناب ابراہیم کو امامت ملی۔ قرآن میں جناب ابراہیم کو شیعہ کہا گیا کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا، اور جب کلمات کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہو گئی تو پھر ان کو امام بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ امامت وہ عہدہ تھا کہ جس کے لیے جیسے ہی اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، جناب ابراہیم نے کہا وقال من ذریتی، پالنے والے اسے میری ذریت میں رکھ دے۔ یعنی اتنا عظیم عہدہ تھا امامت کا کہ جناب ابراہیم نے فوراً کہہ دیا کہ اس امامت کے عہدے کو میری ذریت میں رکھ دے۔ خلت کا عہدہ ملا، ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری ذریت میں رکھ دے۔ نبوت کا عہدہ ملا، ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری ذریت میں رکھ دے۔ رسالت کا عہدہ ملا، ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری ذریت میں رکھ دے۔ لیکن جیسے ہی عہدہ امامت کی بات آئی تو جناب ابراہیم نے خواہش ظاہر کی، پالنے والے اسے میری ذریت میں رکھ دے۔ آواز قدرت آئی، لا ینال احد الظالمین، یہ تمہاری ذریت میں تو رہے گا، لیکن یہ عہدہ اگر تمہاری ذریت میں کوئی ظالم ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں ابراہیم کی ذریت میں سے ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو رکھا، لیکن یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری ذریت میں امامت کو رکھ دیا ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہوگا تو وہ امام نہیں بن پائے گا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے چاہے عہدہ رسالت ہو، چاہے عہدہ نبوت ہو، چاہے عہدہ خلافت ہو، چاہے عہدہ ولایت ہو، چاہے عہدہ امامت ہو، اللہ اسی کو دے گا جس کا ماضی شرمندہ نہ ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا چاہے عہدہ رسالت ہو، جملے کو بدل کے یوں کہہ دوں، چاہے عہدہ رسالت ہو، چاہے عہدہ نبوت ہو، چاہے عہدہ خلافت ہو، چاہے عہدہ ولایت ہو، چاہے عہدہ امامت ہو، اللہ اسی کو دے گا۔ یہ عہدے سیاست کے ذریعے سے نہیں، الوہیت کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سیاست کے ذریعے سے نہیں، الوہیت کے ذریعے سے ملے گا۔ اللہ جسے چاہے گا یہ عہدہ دے دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا گیا۔ اب خدا سے پوچھے کہ مالک تو نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا ہے تو پھر جناتوں کا امام کون ہوگا، ہواؤں کا امام کون ہوگا، پرندوں کا امام کون ہوگا، چرندوں کا امام کون ہوگا، یہ پوری کائنات کا امام کون ہوگا؟ تو عجب نہیں، اللہ آواز دے ہم نے ابراہیم کو صرف لوگوں کا امام بنایا ہے، لیکن جو امام کل ہوگا اس کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے پورا علم اسے دیا ہے جسے ہم نے امام کل بنایا ہے۔ محمد والے سوائے مولا علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ جو میں نے کل خلیل ابن احمد کی بات کہی تھی کہ خلیل ابن احمد سے جب ان کے شاگرد نے پوچھا مت دلیل علی علی حق امام کل فی الکل، کیا دلیل ہے کہ علی امام کل ہیں اور کل میں بھی فی الکل ہیں، یعنی سب میں سب سے اعلیٰ امام ہے۔ خلیل ابن احمد کون؟ جسے امام اللغت کہا گیا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، جنہیں امام اللغت والبلاغہ کہا گیا، اور ان کے اپنے نظریے ہیں ادبیات میں۔ ان کی کتاب العروض اور کتاب العین یہ خلیل ابن احمد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام کل وہی ہوگا احتاج الی الکل، استغنا ہو عن الکل علی دلیل الامام الکل، کہا لوگوں کا ان کی طرف نیازمند ہونا اور ان کا سب سے بے نیاز ہونا
یہی امام گل کی دلیل ہے. سبحان صلوات پڑھیں اللہ، محمد سبحان والے محمد. گل کی دلیل ہے. اب جناب ابراہیم کو اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنایا. یہاں بھی لفظ جعل ہے، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب آپ کو میں وہاں لے چلتا ہوں، آپ کی فکروں کو لے کر وہاں چلتا ہوں جہاں پر اللہ سب سے پہلے بشر کو بنا رہا ہے. آواز دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ اِذ آیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے. یہ قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ اِذ آیا ہے، یہ اِذ زمانیہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو کچھ یاد دلا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا زمین پر خلیفہ. یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، جو واقعے کو دیکھتا ہے، اسی کو یاد دلایا جاتا ہے. اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں بھی وہی لفظ جعل ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تمام فرشتوں نے کہا قالوا اتعجل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پالنے والے تو زمین پر اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خوریزی کرے، فساد برپا کرے. یعنی فرشتوں کی نظر میں تھا خلیفہ زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے آواز دی کہ تو اسے خلیفہ بنائے گا. یعنی ملائک انسان کی طبیعت سے آشنا تھے. انہیں معلوم تھا کہ جو چیز مل رہی ہے، آگ اور پانی، مٹی، ہوا، یہ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، اس میں تضاد ہوگا. لہذا یہ طبیعت کو جانتے تھے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ زمین پر جائیں گے تو فساد برپا ہوگا. پھر کہا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تصدیق کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اگر تجھے بنانا ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا لے. اللہ نے کہا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا، اور تم آدم کے مقابلے میں اپنی عبادتیں نہ لے کر آؤ، اپنا علم لے کر آؤ. اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون. یہ اسما تم ہمیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو. تمام فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ پالنے والے تیری ذات سبحان ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے مجھے بتایا ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ اب تم ملائکہ کو بتاؤ. آدم نے بتانا شروع کیا. آواز دی پالنے والے تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. یعنی معلوم یہ ہوا اللہ نے پہلے ہی موقع پر آدم کو ذاکر بنا کر بزم ملائکہ میں مجلس کروا دی. محمد والے محمد. آدم نے بھی یا علی کہا ہے، آدم نے بھی یا حسین کہا ہے، آدم نے بھی محمد کا نام لیا ہے، آدم نے بھی فاطمہ کا نام لیا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں یا علی نہیں کہنا چاہیے، اگر آدم کی شریف نسل ہوگی تو یا علی کہے گی. صلوات پڑھیں محمد. ادھر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا دیا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا.
अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। यानी मालूम ये हुआ तकब्बुर ये शैतान की सिफत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हालांकि शैतान ने बहुत सजदा किया था, जमीन के हर गोशे पे सजदा किया, इतनी इबादत किया इसने कि अल्लाह ने इसे बज़्म मलाइका में बुला लिया। अच्छा, एक एतराज़ और होता है, मैंने अर्ज़ किया था पहले ही, अगर आले मोहम्मद ना होते तो कुरान समझ में ना आता। असल में शैतान मलाइका नहीं था, मलाइक में से नहीं था, फरिश्ता नहीं था। शैतान था क्या? शैतान कुछ और था। जो था मैं बताऊंगा। अल्लाह ने हुक्म जो दिया था वो मलाइका को दिया था। वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति, उस वक्त को याद करो कि जब हमने मलाइका को हुक्म दिया था। और असल में शैतान मलाइका था नहीं। कुरान ने कहा काना मिनल जिन, वो तो जिन में से था। तो जब जिन में से था तो हुक्म सजदा मलाइका को हुआ। हुक्म सजदा, पता नहीं बात पहुंच रही कि नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुक्म सजदा मलाइका को दिया था, शैतान जिन में से था। वह काना मिनल जिन, वो तो जिनों में से था। और अब अगर शैतान ने सजदा नहीं किया तो शैतान कह सकता है ना, पालने वाले तूने तो मलाइका को हुक्म दिया, हो सकता है किसी वजह से न कहा हो, लेकिन बाद में हो सकता है कह दे कि पालने वाले तूने, अब हो सकता है मजलिस सुन रहा हो तो कह दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अलग बात है कि शैतान फर्श अज़ा पे नहीं आता, दूर से लोगों को बहकाया करता है। अब सुनिए कि हुक्म सजदा मलाइका को हुआ था, शैतान जिन में से था। कसम खुदा की ये बातें मालूम ना होती अगर बोलते हुए कुरान ना होती, अगर कुरान नातिक ना होते तो कुरान सामित की तफसीर पता नहीं चलती। अब अगर कोई इनकार करने वाला आयतों को इसे शौक चढ़ा है कि हर आयत को रिमूव करो जो समझ में ना आए, अगर वो समझे तो वो पढ़ेगा एक आयत वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति कि अल्लाह ने मलाइका से कहा कि सजदा करो, और दूसरी जगह अगर ये पढ़ ले वो काना मिनल जिन, वो तो जिन में से था, तो अब उसकी समझ में आएगा ही नहीं कि हुक्म सजदा तो मलाइका को हुआ था, शैतान ने सजदा नहीं किया तो क्या गलत किया, ये आयत सही नहीं है, इसको भी निकालो। 26 की जगह 28 हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान सबको समझ में नहीं आता, कुरान सबको समझ में नहीं आता। कुरान समझने के लिए उसके यहाँ जाना पड़ेगा जिसने कुरान को समझा है, कि जिसके घर में आयत कुरान नाजिल हुई है। चुनांचे खाने ज़हरा के छठे बोलते हुए कुरान के पास लोग आए, जिसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। मौला ये बताइए, हुक्म सजदा मलाइक को था, लेकिन जिन्नात में से ये शैतान था। अगर इसने सजदा नहीं किया तो क्या हुआ? तो लम्हों में सदियों की गुत्थी सुलझाने वाले इमाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान जिनों में से तो था, लेकिन अल्लाह ने उसे इतना इख्तियार दे दिया था कि उसके अंदर जो बूओ बाश थी वो मलाइका की आ गई थी। यानी बज़्म मलाइका में आके बैठने लगा था। जैसे किसी को हुक्म दिया जाए आए मोमिनीन में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों इस काम को अंजाम दो, तो सिर्फ खिताब ईमान लाने वालों से नहीं होता, बल्कि जो उसमें मुनाफिक बैठा होता है वो भी खिताब होता है। इसी तरह से वहां पर शैतान बज़्म मलाइका में चला गया था और उसके अंदर मलाइका की बूबाश आ गई थी, लिहाजा मलाइका में से उसे भी हुक्म था कि वो सजदा करे। उसे भी हुक्म था कि वो सजदा करे। अब वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने कहा अस्तकबरता, उन्होंने तकब्बुर किया, अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू भी बहुत बड़े लोगों में से हो गया?
ام کنت من العالین، سورہ سواد کی آیت، ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ یعنی معلوم یہ ہوا قبل تخلیق آدم کچھ ایسے بڑے پنجتن موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ پنجتن تھے کہ جن کو اوپر یہ حکم نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ اہل بیت کب سے ہے؟ جب لفظ کب نہیں تھا تب یہ تھے، جب تب نہیں تھا تب یہ تھے۔ یہ تو اردو زبان کی مجبوری ہے کہ زمان و مکان اور وقت کو معین نہیں کر پائے گی کہ یہ کب سے تھے، اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا تب یہ تھے، جب صرف اللہ ہی اللہ تھا، جب اللہ تھا، اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کب سے تھا نہیں بتایا، اس لیے کہ جب کب نہیں تھا تب یہ تھے، جب تب نہیں تھا تب یہ تھے، اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا، اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کیا، میں نے آل محمد کو خلق کیا۔ اور پھر علی نے فرمایا انا اصغر من اللہ بسنتین، میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں، انا اصغر من اللہ بسنتین، میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیجئے، علماء بیان کرتے ہیں یہاں پر سن، اصل میں سن آپ جانتے ہیں اردو میں بھی بولا جاتا ہے کتنے کیا سن ہے آپ کا، سن سے ہے سنتین، انا اصغر من اللہ بسنتین، میں 2 سال چھوٹا ہوں۔ لیکن مفسرین نے بتایا کہ یہاں پر سن سے مراد 2 سال نہیں ہے بلکہ 2 درجہ ہے۔ مولا علی کہنا یہ چاہتے ہیں انا اصغر من اللہ بسنتین، یعنی میں اللہ سے 2 درجہ چھوٹا ہوں۔ پہلا درجہ توحید کا درجہ ہے، دوسرا درجہ نبوت کا درجہ ہے، تیسرا درجہ امامت کا درجہ ہے۔ مولا علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں الوہیت سے اور نبوت سے چھوٹا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب آپ علی کو بڑھا دیتے ہو، نبی کو گھٹا دیتے ہو۔ ہم نبی کی شان نہیں گھٹاتے، ہم صرف علی کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم تو نبی کی شان بیان ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ علی نے خود کہا علی نے خود فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو جس کا غلام علی جیسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ دنیا جسے سمجھتی ہے الفت کی انتہا، میں عشق مصطفیٰ کی اسی ابتدا میں ہوں، مصروف جب سے نعت رسول خدا میں ہوں، لگتا ہے جیسے خلد کی آب و ہوا میں ہوں۔ دنیا جسے سمجھتی ہے الفت کی انتہا، میں عشق مصطفیٰ کی اسی ابتدا میں ہوں۔ ہم تو نبی کو بہت اعلیٰ مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا غلام علی ہے۔ جب نبی کا غلام علی ایسا ہے تو پھر نبی کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے بھی سجدہ نہیں کیا؟ فخرج منہا، بس یہاں سے تو نکل جا، اب تیرے اوپر قیامت تک کی لعنتیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جناب آدم نے ملائکہ سے پنجتن کا نام ان کو بتایا ہے، جناب آدم نے ملائکہ سے پنجتن کا نام ذکر کیا، ان کو اذکار کیا، ان کو بتایا ہے، تو اس وقت ملائکہ کے ذہن میں پنجتن کا نام آ گیا۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں اذا اتاکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی و سالکان ربک وان دینک وان نبیک وان کتابک وان قبلتک فلا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما، جو تلقین میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اذا تھوڑی دیر بعد 2 فرشتے آئیں گے اور سالکا، اور تم سے سوال کریں گے ان ربک، رب کے بارے میں، وان دینک،
दीन के बारे में, वन किताब का, किताब के बारे में, वन क़िबलत का, क़िबले के बारे में, फला तख़फ़ वला तहज़न। देखो डरना नहीं, खौफज़दा नहीं होना। कुल फी जवाब हिमा, उनकी आंखों में आंखें डाल के सारे जवाब दे देना। इन सब के जवाब में कह देना कि मोहम्मद हमारा रसूल है, अली हमारा इमाम है, कुरान हमारी किताब है, काबा हमारा क़िबला है, हसन हमारे इमाम हैं, हुसैन हमारे इमाम हैं। ये सारे आइम्मा का नाम बताया जाता है तलकीन में। अब जो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, और जैसे ही मरने वाला ये बताता है कि मोहम्मद हमारे नबी हैं, अली हमारे इमाम हैं, हसन हमारे इमाम हैं, हुसैन हमारे इमाम हैं, तो अब एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता होगा ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। तो दूसरा फरिश्ता कहता तुम्हें याद नहीं, आदम ने यही नाम लिया था, आदम ने यही नाम लिया था। अजब नहीं, फरिश्ता कहता हो अब इनसे न उलझना, अरे इब्लीस आदम से उलझा था, आज तक लानती हो गया। पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनसे न उलझना, ये तो आदम मालूम होता है, ये तो आदम मालूम होता है। अब आप देखें कि यहाँ भी लफ्ज जाल है, अल्लाह ने जनाब आदम को खलीफा बनाया, और जनाब आदम से भी पहले आले मोहम्मद का नूर मौजूद था, मोहम्मद आदम से पहले भी मौजूद थे। अब सवाल ये होता है कि साहब अगर हजरत का नूर पहले मौजूद था, पंजतन पहले थे, तो सबसे आखिर में क्यों भेजा गया? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले मौजूद थे तो सबसे आखिर में क्यों भेजा गया? आप देखते हैं मजलिस करते हैं, शबेदारियाँ करते हैं, तो उसमें जो पाए का नवाखा होता है या जो महफिल होती है, उसमें जो पाए का शायर होता है, बड़ा शायर होता है, कोई बड़ा खतीब होता है, तो उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है हुरूफे जली से, ताकि लोग उसे देखकर आ जाएं। और जो छोटे होते हैं उनका नीचे होता है। लेकिन होता यह है कि जब इंसान प्रोग्राम में जाता है, शबेदारी में या महफिल में या मजलिस में, तो होता यह है कि जो सबसे ऊपर नाम जिसका रहता है उसे सबसे आखिर में पढ़ाया जाता है, और जिनका सबसे आखिर में रहता है उन्हें सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अब मैं भी गया, मैंने देखा कि साहब फला साहब आ रहे हैं, मिसाल बनाए मिसाल है। अब मैं पहुंचा, मैंने अर्ज किया साहब उन्हें पढ़ाइए, हमें जाना है। तो उन्होंने बानी ये कहेगा अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, उन्हें हम नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा नाम तो उनका सबसे ऊपर लिखा था, लिहाजा उन्हें सबसे पहले पढ़ाइए, उन्हें आप सबसे आखिर में क्यों पढ़ाएंगे? का उन्हीं की वजह से तो मजमा है, अगर उन्हें हम पढ़ा देंगे तो मजमा चला जाएगा, हमें शामियाना हटाना पड़ेगा, जो हमने सजाया है उन सबको जमा करना पड़ेगा। बस यही फलसफा तकद्दुम और ताखुर मोहम्मद का है। अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में, इसलिए कि पूरी कायनात इन्हीं के सदक़े में है। इन्हें भेज देंगे तो कायनात खत्म करना पड़ेगा। आज भी मोहम्मद मौजूद है, आखिरी इमाम मोहम्मद जिनका नाम है आज भी मौजूद है। अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, औसत के मोहम्मद को इमामत दे दी, आखिर के मोहम्मद को भला क्या देता, अपनी ही तरह थोड़ी सी गैबत दे दी। अब जब वो कायम ज़हूर करेंगे और वो आखिरी मोहम्मद आएंगे, तो फिर ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का फर्श, ये चांद और सितारे की कंडीले सब समेट ली जाएंगी, इसलिए कि सजाया ही इनकी वजह से है। मोहम्मद वाले आले मोहम्मद कुरान से है और कुरान आले मोहम्मद से है। अगर आले मोहम्मद न होते तो कुरान समझ में नहीं आता, और कुरान भी बयान करता है आले मोहम्मद के फजाइल। जितने भी रफ्तार गुफ्तार जो भी हैं उन्हें कुरान फजाइल बना के आले मोहम्मद के बयान करता है। ऐजान मोहतरम, ये अज़ा की शबे हैं, मजलिस की शब है। आप देखें कि अज़ादारी इमाम हुसैन ये भी एक मोजिज़ा है। जिस तरह से कुरान मोजिज़ा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है,
आज़ादारी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले रखी है। यही वजह है कि जुल्म थक गया इसे मिटाने के लिए, लेकिन आज़ादारी नहीं मिटी। और आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस हुसैन रुक जाए, लेकिन ये मोजिज़ा है अज़ा का कि जो भी अज़ा से टकराया है नीस्त नाबूद हो गया। बहुत पुराना वाक़या नहीं, हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या आपने पहली मजलिस में सुना था कि बड़े बड़े जालिम चले गए, दौलतें खत्म हो गई, बनी उमैया के तख्त खत्म हो गए, दीमक खा गया, दिरहम और दीनार के कीसे खत्म हो गए, हुकूमतें खत्म हो गई, ताज खत्म हो गया, लेकिन अज़ा न खत्म हो सकी। अज़ा आज भी बाकी है, इसलिए कि इसका मुहाफिज खुदा है, इसका मुहाफिज खुदा है। बहुत पुराना वाक़या नहीं, अभी 2015 में आप जानते हैं कि एक तंजीम थी, दहशतगर्द तंजीम, जिसे IS कहा गया, और उसका लीडर अल बगदादी, उसने ये हुक्म दिया था और उसका इतना खौफ था पूरी दुनिया पर कि पूरी दुनिया उससे डर रही थी, लेकिन जो अज़ादार थे वो नहीं डर रहे थे, अज़ादार उससे नहीं डर रहा था। अब अल बगदादी ने 2015 में ये कहा कि जो भी करबला में 40 के दिन, चहलुम के दिन करबला आएगा मार दिया जाएगा, और करीब था कि वो इमाम हुसैन के रोज़े को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल रोज़े के करीब ये पूरे आ चुके थे अपना पूरा लश्कर लेकर, करीब था कि रोज़े को मिस्मार कर देते, और फिर इन्होंने अपनी ताकत में ये कहा कि जो भी करबला आएगा मार दिया जाएगा। जैसे ही इसके ऐलान को आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने सुना, आवाज दी कि ईरान और इराक के बॉर्डर को खोल दिया जाए, वीजा फ्री है, जो भी जाना चाहे चला जाए, बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट के जो जाना चाहता है चला जाए। ईरान और इराक के बॉर्डर को खोल दिया गया। उससे पहले जो तादाद जाती थी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, बॉर्डर खुला, अब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ का मजमा 2015 में पहुंचा। जालिम ने समझा, अपने वक्त का यजीद था, उसने ये समझा कि हम अज़ादारों को रोक लेंगे, अज़ादारी खत्म हो जाएगी। उस बदबख्त बेवकूफ को पता ही नहीं था अज़ादारी जितनी रोकी जाती है उतनी और बढ़ती जाती है। मोहम्मद वाले जब भी जालिम ने सोचा कि अज़ादारी को रोक ले, अज़ादारी रुकी नहीं है और बढ़ती ही चली गई। अब 2015 में भी हम लोग वहां पर मौजूद थे, गए हुए थे, लोग आ रहे थे नजफ से करबला, प्यादा जाते हैं पैदल, और जो बाखलूज होते हैं वो पाबरहना जाते हैं नंगे पैर। एक हुसैन का चाहने वाला अज़ादार था, और आलम यह था कि हाथों में बड़ा सा परचम था, बालों पे गर्द था, और पांव के तलवे फटे हुए थे, जवान था। नजफ से करबला 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा था। सहाफी ने, न्यूज वालों ने उसका इंटरव्यू लिया और उससे कहा कि तुम बहुत गमज़दा मालूम देते हो, तुम ये आए हो, लेकिन क्या तुमने अल बगदादी का हुक्म नहीं सुना कि उसने ये कहा है कि जो भी करबला आएगा मार दिया जाएगा, वो जिंदा बच के नहीं जा सकता। तब उसने कहा, अज़ादार ने, आप देखें एक अज़ादार का अकीदा कैसा होता है, एक हुसैन का चाहने वाला कैसा होता है। हुसैन के चाहने वाले ने कहा, अज़ादार ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है, और उस अबू बकर बगदादी अल बगदादी को मालूम ही नहीं है, उसे खिरद ही नहीं है, उसे शऊर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि हम हुसैन के चाहने वाले मौत से नहीं डरते। फिर दलील भी पेश कर दी, कहा कि उसे पता ही नहीं है हम हुसैन के चाहने वाले मौत से नहीं डरते, अगर मौत से डरते तो करबला में कफन खरीदने न आते। मोहम्मद वाले कहा कि अल बगदादी को पता ही नहीं है कि हम हुसैन के चाहने वाले मौत से नहीं डरते, अगर मौत से डरते तो करबला में आके कफन न खरीदते। हम करबला आते ही हैं कफन खरीदने के लिए, हम मौत से नहीं डरते। तो आप देखें कि अज़ादारी ये इमाम हुसैन कैसे कैसे
तूफानों से होके गुजरी है। हाँ आज़ादारों, कल की जो तारीख है 5 मुहर्रम हो जाएगी। आज़ादारों, रोने के लिए इतना ही काफ़ी है। जिस मुहर्रम का आपको साल भर से इंतज़ार था, वो मुहर्रम आ गया और लम्हा लम्हा हमसे रुखसत हो रहा। आज़ादारों, 5 मुहर्रम की जो तारीख है कि जिसमें लश्कर की तादाद बढ़ती गई। रिवायत में है कि 3 लाख के करीब लश्कर करबला के मैदान में आ गया। क्या ज़रूरी है कि इतना बड़ा लश्कर 3 लाख 9 लाख लश्कर सिर्फ 72 अफराद या 110 अफराद के लिए? इसका मतलब कि जालिम भी जानता था कि इनके पास जो 72 साथी हैं या 110 साथी हैं, ये एक साथी हजारों पर भारी है। लिहाजा इतना बड़ा लश्कर करबला के मैदान में जमा किया गया। हाँ ज़ादारो, 5 मुहर्रम मंसूब है जनाब औन मोहम्मद से। जनाब शहजादी ज़ैनब अपने बेटों औन मोहम्मद को शमा जलाकर देख रही है और आवाज़ दे रही है, मेरे लाल औन मोहम्मद, देखो कल कुर्बानी का दिन, देखो अपनी तरफ से कोताही न करना, मेरे भैया पर कुर्बान हो जाना, अपने मामू का कुर्बान हो जाना। ए लीजिए, जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों से औन मोहम्मद के सर से गर्द साफ की, औन मोहम्मद के मुंह को हाथों से साफ किया और उसके बाद कहा, जाओ जाकर कुर्बान हो जाओ मामू के ऊपर। औन मोहम्मद आए हैं मामू की खिदमत में, दस्ते अदब जोड़ के कहते हैं, मामू जान मुझे मरने की इजाज़त दी। हुसैन ने फरमाया, मेरे लाल औन मोहम्मद, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दूँ? तुम तो मेरी बहन की निशानी हो, जाओ तुम खैमे में चले जाओ। औन मोहम्मद इमाम हुसैन के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। आखिर में औन मोहम्मद खैमे में आए, आकर गिरिया करने लगे। अजीब थी करबला की माएँ। उधर से जनाब ज़ैनब का गुजर हुआ, देखा औन मोहम्मद गिरिया कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब औन मोहम्मद के करीब गई, आवाज दी, औन मोहम्मद तुम अभी तक जिंदा हो? औन मोहम्मद, मैंने तो तुमसे कहा था जाकर मामू पर कुर्बान हो जाओ, तुम अभी तक जिंदा हो? औन मोहम्मद ने फरमाया, अम्मा हम तो मामू से इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन मामू मरने की इजाजत नहीं देते। एक कमसिन बच्चे हैं औन मोहम्मद। एक मर्तबा शहजादी औन मोहम्मद को लेकर आई है इमाम हुसैन की खिदमत में, आवाज दी, भैया औन मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। ए लीजिए, औन मोहम्मद को इजाज़त मिल गई। मैंने मसाइब को मुख्तसर कर दिया। औन मोहम्मद को इजाज़त मिल गई। औन को हुसैन ने सवार किया, मोहम्मद को अब्बास ने सवार किया। औन मोहम्मद मख्तल में आए, क़यामत का जिहाद किया। मैमने पे औन ने हमला किया, मैसरे पे मोहम्मद ने हमला किया। मैसरे को तोड़ते हुए आकर कल्ब लश्कर में औन मोहम्मद आपस में मिल गए और जंग करते जा रहे हैं। औन मोहम्मद रजस पढ़ रहे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली के नवासे हैं। तुम ये सोचते हो कि तुम हुसैन को कत्ल कर दोगे, तुम हुसैन को शहीद कर दोगे? हम तो जाफर के पोते हैं, हम अली के नवासे हैं। हम उस जाफर के पोते हैं कि जो मैदान महशर में उसे पर अता किया जाएगा और वो उस पर के जरिए से परवाज करेगा। हम उस अली के नवासे हैं कि जिसने मरहब को मारा, अंदर को मारा, जिसने कातिले किसीनो मारकीन है, वो अली हमारा नाना है। औन मोहम्मद जंग करते जा रहे हैं, रजस पढ़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा औन मोहम्मद जंग करते करते फरात के किनारे पहुंचे। जब फरात से 9 लाख का लश्कर छटा है और फरात से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, और ने मोहम्मद से कहा, हमें क्या खबर थी कि हम फरात पर आ जाएंगे, मगर न सकीना की मश्क भी साथ लाते। ए लीजिए, औन मोहम्मद अभी फरात पर पहुंचे ही थे, इधर खैमे में खबर हो गई कि औन मोहम्मद फरात पर पहुंच गए हैं। औन मोहम्मद का कब्जा फरात पर हो गया है। ज़ैनब ने मुसल्ला बिछा दिया, दस्ते दुआ बुलंद करके कहा, पालने वाले इस ज़ैनब की लाज रख ले, कहीं ऐसा ना हो औन मोहम्मद पानी पी ले, असगर प्यासा रह जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर। औन मोहम्मद फराज से पलटे, अपने नफ्स पर काबू किया, फराज से पलटे। एक मर्तबा पेसरे साथ के खैमे पर नेज़ा मारा, पेसरे साथ घबरा के बाहर
निकला, आवाज दी आए हो तुम पर। अरे दो छोटे छोटे बच्चे जंग करते करते यहाँ तक चले आए और तुम कुछ न कर सके। एक मर्तबा भागी हुई फौजें सिमटी, अब ज़ैनब के चांद शाम के बादल में छिप गए। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे शहीद शोदा के। हाँ गाना अदा की शब है, रोने की रातें हैं, जितना रोक सकते हैं इमाम हुसैन पर गिरिया कर ले, इसलिए कि रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ गाना एक मर्तबा ज़ैनब के चांद शाम के बादल में छिप गए और मोहम्मद ने आवाज दी, मामू जान मेरा आखिरी सलाम। हुसैन और अब्बास चले हैं और उनके लाशे को हुसैन ने उठाया, मोहम्मद के लाशे को अब्बास ने उठाया, लेकर खैमे की तरफ आए हैं, खैमे में लाकर रख दिया है। एक मर्तबा जनाबे उम्मे लैला आई है जनाबे ज़ैनब के पास, आवाज़ दी शहजादी चलिए आपके लाल मख्तल से आ गए। एक मर्तबा शहजादी करीब आई, शहजादी ने सोचा शायद औलो मोहम्मद ने पानी पी लिया, अभी औलो मोहम्मद की रूह उनके जिस्म में बाकी थी, अभी रमक़ हयात बाकी थी। जैसे ही ज़ैनब करीब आई और सोचा शायद औलो मोहम्मद ने पानी पी लिया होगा, एक मर्तबा और ने इशारा किया, अम्मा करीब आइए, अम्मा और करीब आइए और करीब आइए। जब ज़ैनब करीब आ गई तो औलो मोहम्मद ने कहा, अम्मा हम मामू के सर की कसम खा के कहते हैं हम फरात पर जरूर गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया। ज़ैनब ने अपने आप को औलो मोहम्मद पर गिरा दिया। जाओ मेरे लाल औलो मोहम्मद, ये माँ तुमसे राजी है। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے پنجتنے پاک کا فرش اعضا کا ان آنسوؤں کا، جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر قرار ہے ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے پنجتنے پاک کے معصومین کا ان آنسوؤں کا فرش اعضا کا، جتنے بھی حاضرین مجلس ہے جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے پنجتنے پاک کے معصومین کا، آخری امام کی ظہور میں تاجید عطا فرما، انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔